Their parties are dynamic, handsome, and we also have Reverend Father Joseph Maris. Reverend Father Johnson Reed. We have Shri Dr. Babu Miriam. Shri Nagaraj. We also have the President of the ITC Women's Commission, Srimati Kavita. We now have Mr. Nandakumar, Srimati Prerna Preeti with the Heroism Award. Without the army people, I'm sure we would not be having this beautiful occasion. Congratulations, beautiful lady. And our beloved leader wants our president, Srimati Kavita. Any help, you should not be let down at times of distress. For that, the Women's Commission of IGC has launched this mini directory which has all the helplines needed for you and for me. She is a well-known patrol police who keeps rounding the city and she is holding the record for weightlifting. We are proud to honor you, dear madam, with the patrol saving urology doctor. Very passionate in providing vision to the needy. So far, dear gathering, honored with Yuva Puraskar Award for the social service. We are very proud that she is amidst us receiving Vision Care Award. We have our parish priest giving the memento, honoring her. She provides legal service to the needy people, spreading legal awareness to the public. We are proud to honor with the award, Law Enforcement Award. She receives it from our beloved leader and also President of the Women's Commission, Srimati Kavita. And memento is given to her by our beloved leader, Sri N.A. Harris. Congratulations, builds these people. We have Srimati Jyoti B, teacher by profession, having the blood of police too. She has very many kids in education and responds and supports many women. We are proud to honor her with the Inspirational Award. A young yoga trainer dedicated her life in Yogasana. She spreads awareness to improve the flexibility, strength, mental and spiritual health. She is getting the Yoga Bhushan Award from our leader, the President of the IGC, Srimati Kavita. These are the people who do ordinary work in a
an extraordinary way. She works round the clock, especially during the pandemic. She lent her service to many needy people, and she has received many awards in different streams. We are proud to honor and present her the Outstanding Award. Our Women's Commission. She is the one who lends her hand for all the family disputes and has supported many homeless girls. Our service to society is unaccountable. We are proud to honor you, madam, with the Award of Excellence. A big congratulations to you. On our behalf, we request Mr. Sagarna, the founder and the president of the Jesus Minority Trust, to receive this award. Queen of Service. When it comes to classical dance, it can be expressed solely through soul's dedication. There on the stage have Sindar Sinha, a truly gifted dancer and choreographer, a beautiful young lady who has represented India at Berlin, Netherlands, and Indian film festivals. She has also featured as I am very proud to see all students who are here to receive the award on their coach's behalf. Due to unavoidable circumstances, we don't have Srimati Lady Victoria amidst us. It's a proud moment for the girls too. And she gets the award, Active Woman Award. Congratulations. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? நல்லா இருக்கீங்களா? ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮೆನೆಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾದರ್ ಸುದೀಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಹೋದರ ನಂದಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಮಿರಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೆಲಂಗಾಣ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಈಗ ತಾನೇ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ತಾವು ಇನ್ನು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋರು ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಸಿಲ್ದೆ ಹೋದರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗದೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕವಿತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಏನಪ್ಪ MLA ಏನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಬಡತನ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾನೇ ಇರೋದು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಡ್ಡಿ ವಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ವಡ್ಡಿ, ವಡ್ಡಿಗೆ ವಡ್ಡಿ, ಸಾವುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ತವರೆ, ಅದು கட்டி யாராலையும் முடிக்க முடியாது இல்லைங்களா? இது யாரால? இங்க இருக்கிற மொத்தம் எல்லாரும் மொத்த பேரும் ಬಡ್ಡಿಗೆ வாங்கியிருக்கிறீங்க. ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬಡ್ಡಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ದಿವಸದ ಬಡ್ಡಿ, ವಾರದ ಬಡ್ಡಿ, 15 ದಿವಸದ ಬಡ್ಡಿ, ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ, ಬಡ್ಡಿ ಯಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋನಾದ್ರೇನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1000 ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು 900 ತಗೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತದು ಪರ್ ಡೇ? ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೌರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌರಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಡೌರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು, ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಾ, ಓ ಏನು ಡೌರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆ. ಎರಡೂ ನೀವೇ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮನೇ ಮಗನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ವಾಚ್ ಬೇಕಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಹೋಗ ಏನು ಅವ್ರ ಮನಸಾಕ್ಷಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರತು ಗಂಡಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಡೆನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು? ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಗೌರಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಗಂಡು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ, ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಮರ ಕೊಡಿ, ಕಬರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಬೆಡ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ತರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಉண்மையா பொய்யா சொல்லுங்க இல்லீங்களா? ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ವುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ವುಮನ್ ರೈಟ್, ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಹಕ್ಕಿನ ವಿರೋಧ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಾ? ఏంటి చెప్పండి మీరు? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಪೋಕ್ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟ್ರೂತ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ ಇನ್? ನೋಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು, ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ದುಡ್ಡು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕವಿತಾ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೋಂಟ್ help to resolve the problem. If we can bring in a change in society, it will be only when we can stop the problem. I am with you. I'll give full support. See, I'm seeing in this you have put all the phone numbers. My phone number is not there. Nobody can help more than me in this case. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪಾಪ ಹೆಂಗಸರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕವಿತಾ ಸರ್, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಯು. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಫೋನ್ ನೋಡಿರಿ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ತೆಗಿತಾರ ನೋಡೋಣ, ಫೋನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ ನೋಡೋಣ. ಬರಲ್ಲ. MLA ಫೋನ್ ನೋಡಿರಿ, MLA ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ, ನಾನು MLA ಅಂತೇಳಿ ನನಗೇನು ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ವರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ 24/7. ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ஃபோன் ಮಾಡ್ತಾರೆ. சார் ரொம்ப கடன் ஆயிட்டு இருக்கு, எப்படி சார் வீடு நடத்த முடியல, எவ்வளோ பேர் கொடுக்க முடியுமா என்னால, ஏன்னா எனக்கு என்ன பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கு இல்லைங்களா. அதனால நீங்கள் வேற என்ன பிரச்சನೆ இருந்தாலும் ನಮ್ಮ இப்போ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ. ಮೇನ್ ನಾನು ಮಾಡೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ, ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಮಾತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಿಸೋ ತಾಯಿ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ದೌಡಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಈಗ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ? ನಾನಾ? ನೀವೇ ಹೊಣೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. On the dais we have Mr. Babu, who has come from Hyderabad. He is doing a wonderful job. He is supporting Kavita and their organization. So I am really thankful to you, sir. Thank you so much. Father ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಾವು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋ ಫಾದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಫಾದರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಫಾದರ್ ಹಿಯರ್. ಇವರು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? இப்போ யார் தான் இமீடியட்டாக கல்யாணம் யார் பொண்ணுக்கு இருக்கு, யார் பையனுக்கு இருக்கு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டௌரி வாங்குறீங்களா கொடுக்குறீங்களா சொல்லுங்க. வாங்கல் கொடுக்கல் எது இருக்கு சொல்லுங்க ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ.
ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಇದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೊಣೆ? ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸಿ, ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರವರು, ಈಗ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕವಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಓಟಿಗೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? 3 ಸರಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು, ಒಂದು ಓಟಿಗೂ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು MLA, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ? ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಕವಿತಾ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ whoever does something good to others, whoever does something good to others are the people whom we need in society. Everybody does for themselves. We hardly find people who will do something for others. ನಾವು ಅದು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗಲಿ. ಆ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತೀವ? ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಭಗವಂತ ಇರಲಿ, ನೀವು ನಂಬೋ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಂಬೋ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇರೋನೊಬ್ಬನೇ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬದಲಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, 50,000 ವಾങ്ങിತಾರೆ, 3,000 ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ 3,000 ಹೋಗಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆ 50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಈ 3,000 ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದು 50,000 ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲಮ್ಮ. ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಏಮಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏಮಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಏಮಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. That was a very beautiful. He's going to end our president in honoring. Mr. George.
has come all the way from Hyderabad in the presence of our leader, Sri A.K. Harris ji. I'm very sure our leader will be very proud. I request Srimati Mary Indriyarani, the headmistress of the Bala Yusuf Primary School, to come. Oh, sir says Talaini. Next online.